جب فارمیسی ہم نے کر کے نکلے ہیں، فارمیسی ہمارا ختم ہوا تھا 1979 میں، ہمیں گریجویٹ کیا تھا، ہونا چاہیے تھا تھوڑا ایک آدھ سال پہلے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ویسٹ ہوتا ہے ٹائم۔ 79 میں ہم نے گریجویٹ کیا اس کو، اور پھر ہم نے سیلز میں جاب کی، فیلڈ میں جاب، ذرا فیلڈ سے مراد یعنی انڈسٹری میں جاب مشکل سے ملتی ہے، فارمیسی میں فیلڈ سیلز میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو سیلز میں ہم نے جاب کی بیئر فارما میں، تھوڑے ہی عرصے کام کیا تھا کہ ہمیں بلاوا آ گیا سعودی عرب سے، ایک جاب ملی وہاں پہ ہمیں ایک ریٹیل فارمیسی میں، المنار فارمیسی میں، یہ ایسٹرن پروونس میں، الطبہ جگہ کا نام ہے، وہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا جو کہ الخبر اور الدمام سے قریب میں، تو وہ ایسٹرن پروونس کہلاتا ہے، وہ سعودی عربیہ کا۔ وہاں پہ پھر ہم نے جا کے کام کیا، وہاں 2 سال ہم نے ایز اے فارماسسٹ کام کیا وہاں پہ۔ خیال ہمیشہ سے ذہن میں یہی تھا کہ امریکہ آ کے پڑھائی کرنی ہے اور یہاں آ کے سیٹل ہونا ہے یا کیا کچھ، پڑھائی کا زیادہ تھا اس وقت میں، تو اس کے لیے یقیناً ذریعہ مبادلہ چاہیے تھا۔ ہمارے والد صاحب کے اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ ہمیں یہاں بھیج سکیں، تو سعودی عرب کی جو نوکری تھی وہ اس میں ہمارے بڑے کام آئی، ہم تھوڑے سے پیسے اس میں جمع کر پائے، اور اپنا ٹکٹ کا کرایہ، اپنا ٹکٹ مطلب جہاز کا کرایہ وغیرہ نکلا اس میں، اور ایک آدھ سیمیسٹر کی فیس نکلی۔ پھر اس کے بعد سے مطلب یہاں آ کے تو کام ہی کام ہے اس کے بعد۔ ہاں، میں جب 1983 میں جب میں آیا پاکستان سے، تو ہم ہم نے گریجویشن کر کے آئے تھے، وہاں ہم فارماسسٹ تھے، یہاں کوئی ہمیں فارمیسسٹ ماننے پر راضی نہیں تھا۔ ہمارے دوست حالانکہ ایک فارمیسی میں کام کرتے تھے، مگر وہ بھی فارماسسٹ نہیں تھے، مینیجر ضرور تھے لیکن وہ فارماسسٹ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کام کرنا ہے تو یو آر گونا ہیو ٹو ورک ایز اے کیشیئر، تو انہوں نے ہمیں کیشیئر کے طور پہ ہمیں جاب دی، جو کہ بہت ہی نامنل پیسوں پہ ملتی تھی، تو وہ جاب ہم نے کی۔ اور چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس جو ہم پیسے ہمارے پاس لے کے آئے تھے، وہ ہارڈلی ہم نے ایک سیمیسٹر کی فیس دے سکے ہم اس میں، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ تھا نیکسٹ سیمیسٹر آئے گا، اس کی فیس ہمیں دینی ہے، اور چونکہ وہ اسٹیٹ یونیورسٹی تھی، فیسیں اتنی زیادہ بھی نہیں تھی اس وقت میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 1984 کی، تو ہم مینیج کر سکے۔ لیکن شروع میں ہم نے فارمیسی میں جاب کی کچھ عرصے، شروع میں صبح سختی تو تھی، کیونکہ صبح ہم جا کے اسکول کے کلاسز اٹینڈ کرتے تھے دن میں، اور پھر دوپہر میں ہم چلے جاتے تھے لائبریری، پڑھائی وغیرہ کرتے تھے، پھر 4 بجے سے ہماری شاید نوکری شروع ہوتی تھی، 4 to 10 یا 11 ہو جاتے تھے، تو 7-8 گھنٹے کی شام کو نوکری کرتے تھے، تو کافی ٹائٹ تھا معاملہ، اور ایوری سنگل ڈے مطلب یا تو جاب کرتے تھے یا پھر لائبریری میں ہوتے تھے، تو کافی سختی تھی، لیکن ہمیں انجوائے کیا ہم نے وہ ٹائم۔ 1983 میں ہم نے بتایا جب ہم آئے تو ہمیں نوکری مل گئی تھی فارمیسی میں، ہمارے دوست نے ہمیں نوکری دلوا دی، اور ہمارے 2 دوست تھے جو نیو برٹن شہر میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، they were courteous enough to accept me as a third roommate also، حالانکہ وہ 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ تھا، لیکن وہ ہم نے مینیج کیا somehow، کئی سال ہم اس میں رہے۔ تو یہ مسئلہ رہتا تھا، کیونکہ حالانکہ کرائے زیادہ نہیں تھے اس وقت میں اپارٹمنٹس کے، لیکن چونکہ ہماری نوکری اتنی معمولی تھی، مجھے یاد ہے کہ جو ہمیں نوکری ملی ہے وہ $3.35 پر آور کے حساب سے ہمیں نوکری ملی تھی، اور اس میں جب انہوں نے بڑا ماتم تائی کی، جب ہم سے خوش ہوئے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد، تو انہوں نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار کے 25 سینٹ بڑھا دیے ہمارے پر آور کے، تو ہمارا جو ٹیک ہوم ویکلی جو ہمارا چیک بنتا تھا وہ ہارڈلی $70-80 ہوتے تھے، اس میں ہمیں گروسری بھی خریدنی ہوتی تھی۔ اسی زمانے میں ہم نے آ کے ایک پرانی گاڑی بھی خرید لی، تو اس کی آپ گیس بھی ڈلوانی ہے اس میں، اور اپارٹمنٹ کے
टीम वो भी निकालने, पैसे भी निकालने हैं, फिर आपको सेमेस्टर की फ़ीस का भी आपको ध्यान में रखना है कि थोड़े बहुत आपको पसंदाज भी करना है जो कुछ भी आपके पास पैसे बचते हैं। तो वो थी हार्डशिप, थोड़ा सा पैसे शॉर्ट थे हमेशा, लेकिन ये है कि हमने उस ज़माने में बहुत लग के मतलब पढ़ाई की और काम किया, बस यही किया। कोई हमारा एंटरटेनमेंट कोई नहीं था। खाना वगैरह का जहाँ तक ताल्लुक़ है, खाना पकाना सीखा हमने पाकिस्तान में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, चाय बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया था कभी, लेकिन यहाँ आके करना पड़ा तो खाना पकाना सीखा। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती थी माशाल्लाह, या लगती थी, क्योंकि वो भूख में खाना तो अच्छा लगता है तो कुछ चीज़ें हाँ वाकई कुछ हमारे दोस्त थे वो तो वाकई शौकीन भी थे पकाने के, वो माहिर थे। तो लेकिन ये था कि वो हमारे रूममेट, उनमें कोई नहीं था, हमारे रूममेट में कोई खाने का नहीं था, तो ज़्यादातर खाना घर में हमने पकाया उस दौरान में। देखिए, अगर मैं अपने दोस्तों का तज़किरा ना करूं इस वक्त तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो दोस्त मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, और ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने दोस्त चंद ही बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो दोस्त ऐसे हैं जो मेरे 44 साल से, कुछ 50 साल से मेरे दोस्त रहे हैं। ये तस्वीर आप जो ऊपर देख रहे हैं, पहली तस्वीर, इसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, असलम भाई हैं हमारे, असलम लोधी, शकील हैं, और उसके बाद में यूसुफ वलीउल्लाह हैं। ये तस्वीर ली गई थी 1986 में, जब मैं आया हूँ उसके दो एक साल बाद। उसके नीचे वाली जो तस्वीर है ये लास्ट ईयर ली गई है, जब हमारी फार्मेसी की रियूनियन हुई है। इसमें उसी तरतीब से हम लोग खड़े हुए हैं, मैं हूँ, असलम भाई हैं, शकील हैं और यूसुफ वलीउल्लाह हैं, हम लोग साथ खड़े हुए हैं। ये इसमें तकरीबन 44-45 साल का डिफरेंस है। एक दूसरी तस्वीर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस वक्त, वो हमारे दोस्त कामरान ख़ान है। कामरान ख़ान मेरे सीनियर फार्मासिस्ट होते थे, लेकिन मेरी उनसे दोस्ती हुई जब मैं सऊदी अरब गया। सऊदी अरब में मेरा जो कफ़ील था वो काफ़ी कमीना था, ज़्यादातर कमीने होते हैं, तो मुझे भी एक कमीना मिला था, उसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। तो अगर ये कामरान नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत शदीद तकलीफ़ दे गुज़रती, मगर कामरान की वजह से मुझे बड़ी ढारस मिली थी। कामरान से मेरी मुलाकात हुई थी 1979 में, तो ये तस्वीर शायद 1980 की है। ये 1980 की तस्वीर है, और मैं इससे ये कनाडा में होता है, मिसिसागा में। लास्ट ईयर में इससे जाके, मैं इससे कई दफ़ा जाके मिला हूँ, ये लास्ट ईयर में इससे मिला था। तो ये इसका फ़र्क है तकरीबन 43 ईयर्स के बाद, मतलब ये दो तस्वीरों की ली गई हैं ये दो तस्वीरें। इस तस्वीर में भी वही लोग हैं ज़्यादातर। ये आरिफ कासिम, ये भी मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। सोहेल सईद, ये भी क्लोज़ फ्रेंड है। इसमें शकील, ये वही है, सेम शकील। फिर मैं खड़ा हुआ हूँ। इसमें एक शख्स नया इंक्लूडेड है, दो नए हैं। इसमें यूसुफ वलीउल्लाह है, मैं हूँ, आबिद हैं, आबिद ख्वाजा, और अब्दुल मन्नान। तो ये सब हमारे पुराने दोस्त हैं जो जिनसे दोस्ती मेरी 45 और 50 साल पुरानी है। तो गो फ्रेंडशिप। एक बहुत ख़ास चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसमें पिंकी हमारी खुसूसन उसमें शामिल रहेंगी, वो है यूकान की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम। पिंकी को जुनून की हद तक इनसे लगाव था, और यूँ समझे कि आप उन्होंने कई दफ़ा जाके उनके गेम्स देखे भी हैं, और टेलीविज़न के तो सारे ही देखे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास थी, VHS टेप से जो हमने फेंक दिए अब, क्योंकि उसका सिलसिला ख़त्म हो गया है। एवरी सिंगल मैच वो इंटरेस्ट होता था उनका। और उस ज़माने में जो लड़कियों की टीम थी उसने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल में 4 या 5 दफ़ा उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप ली उस दौरान में, अपने चंद 7-8 साल के दौरान। एवरी अदर ईयर दे यूज्ड टू बी चैम्पियंस। ये जो शख्स है, ये ही स्टिल कोचेस जो वुमेंस जो टीम है, जीनो और यामा इनका नाम है। ये जब जीता है इन्होंने, कोई कौन सा ईयर है ये, आई डोंट नो, ये तो पूरे 30 इयर्स का इन्होंने दिखाया। मगर ये 1994, 95 एवरी सिंगल ईयर दे वन द टाइटल, फाइनल टाइटल। मुझे याद है इनकी जो पहली जो खातून जो इनकी लड़की मशहूर हुई थी, कुछ लड़कियों के नाम मुझे भी याद हैं जो इसमें लेडी यूकान में खेलती थी। रिबेका लोबो बहुत मशहूर, मतलब
شی از اے لیجنڈ کیونکہ وہ شی واز دا فرسٹ ون ہو ون فرام کنیٹیکٹ دا چیمپئن شپ. بہت اچھی پلیئر تھی. پھر جین روزاٹی کے نام سے ایک خاتون اور تھی. شی واز اے گڈ پلیئر ٹو.